السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات فقال يا معاذ لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمر فإنه رأس كل فاحشة. وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإن أصابك موت وأنت فيهم فاصبت أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. खिलौना समझकर बेगारो न हमको कि हम भी किसी के
बनाए हुई है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। 4 दिन की चांदनी फैरंदीरी रात है, सुन चंदी की चमक दिखने की बात है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। खुदाया न कर मोहताज किसी का ज़माने में, नहीं है किसी का कमी तेरे खजाने में। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। मोहब्बत शद ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ज़ुर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। बता हमको तेरे राह किस तरफ है, तेरे राह पर चला हमको खुदाया। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। न अमेरिका न लंदन से उल्फत, हमें मस्त मदीना कर खुदाया। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। माशाख दरख्तीम माशाख दरख्तीम पुरज़ मीवाए तौहीद, हर राह गुज़र है संग सनद आर नदारीम। ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ुर ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। माल दौलत तन पुरुष तारा हलाल, मन फनाए मुल्क मौलाए ज़ुल जलाल। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সখীপুরবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত ঐতিহাসিক 5 দিন ব্যাপী তাফসীরুল কোরআন মাহফিল, তার সাথে বণিক সমিতির উদ্যোগে আরেকটা দিন এখানে যোগ হয়ে 6 দিন হয়েছে। কথা ঠিক কি না? তো ওই মাহফিল আমাদের প্রথম যে পর্ব যেটা 5 দিনের, এটার আজকে শেষ দিন। এর সাথে একই স্টেজে একই নমুনায় আরেকটা দিন এখানে যোগ হয়েছে, সেটা আগামীকালকে আল্লামা খুরশিদ কাসেমী আসবেন। আমাদের তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের 5 দিনের ঐতিহাসিক প্রোগ্রামের আজকে শেষ দিনের শেষ অধিবেশন চলছে। গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি সখীপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম এবং খতিব, আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রখ্যাত ওয়াইজ হাফেজ কারি মাওলানা সাইফুল্লাহ বেলারি সাহেব দামাত বরকাতুহুল আলিয়া, তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের সভাপতি, আজকের মাহফিলের তিনি সভাপতি। উপস্থিত রয়েছেন এই মাহফিলের কর্ণধার, আমাদের সকলের মুরব্বী, আমার পাশে বসা, চিনেন তো কাজী সাহেবের সবাই। আল্লাহ চায় তো উনি আব্দুল লতিফ মিয়া সাহেব আগামীকালকে তিনি সভাপতিত্ব করবেন। তিনি আছেন এলাকার মুরব্বিয়ান আজম, বেরাদরুল ইসলাম, সখীপুরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে সখীপুর পৌর এরিয়াতে বহু বরেণ্য রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদরা রয়েছেন। বিভিন্ন কলেজ এবং স্কুলগুলোর শিক্ষকরা,
টিচাররা, প্রফেসরগণ, অধ্যক্ষ, অধ্যাপকগণ আপনারা আছেন, রয়েছেন পিতৃতুল্য মুরব্বিয়ান, এবং আমার জানা মতে আপনাদের সংখ্যা যা আছে তার চেয়ে আমার মা বোনরা কম নয়। কতক্ষণ ঠিক না? অলরেডি তাদের মাঠ এখন ধারণ ক্ষমতার বাহিরে, তাদের সামাল দেওয়া যাচ্ছে না, স্কুলের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং স্মরণ করছি তাদেরকেও শ্রদ্ধা করে আমার শ্রদ্ধা অবলা সরলা পর্দানিসীন দিনদার আমার মা ও ভগ্নীগণ, অসংখ্য শুকরিয়া মনিবের। যুবকরা আয়োজন করে গানের, সখীপুরের যুবকরা প্রতিযোগিতা লাগিয়েছে তাফসিরের। কতক্ষণ ঠিক না? আজকে শওকত মোমেন শাহজাহান সাহেবকে খুব মনে করে, খুব মিস করি। আমি একবার অ্যাক্সিডেন্টে হাতটা ভেঙে ফেলেছিলাম, হাতটা ভেঙে গিয়েছিল। তখন উনি সরাসরি আমার সাথে ফোনে কথা বলেছিলেন যে হুজুর আমি কি পুলিশ পাঠাবো, গাড়ি পাঠাবো? আমি বললাম আমি তো জামাই পড়তে পারি না। জামা ভালো লাগবে না, শুধু শালটা গায়ে দিয়ে চলে আসেন, আমি বালু কাপড় পুলিশ পাঠাইতেছি, আপনি ওখান থেকে চলে আসবেন, কোনো সমস্যা হবে না। আমি বললাম পুলিশের সমস্যা না, সমস্যা তো স্বাস্থ্যগত। অনুরোধ আপনারা দিয়ে শুরু করছি, এখানে গ্যাপ পড়বে এটা আমি চাই না। তো আমাকে আল্লাহর বান্দা আনায় ছাড়ছিল, এটা বলার মতো নয় জীবনে, যে একটা মানুষ হাসপাতাল থেকে সরাসরি স্টেজে এসেছিলাম, আবার এখান থেকে হাসপাতালে গিয়েছিলাম, প্রায় 1 মাস মাহফিল করতে পারিনি হাত ভাঙার কারণে। অথচ সখীপুরে উনি আমাকে হাজির করেছিলেন, আর নিচে বসে আমার বয়ান শুনতেন, নিচে বসে। এটা সখীপুরের নেতৃবৃন্দের একটা চরিত্র, ওনাদের একটা মাধুর্যতা, এটা ওনাদের ভিন্ন ধরনের একটা ব্যাপার স্যাপার, যে ওনারা স্টেজে বসার কাঙ্গাল নয়, নিচে বসে থাকেন, সামনে বসেন, জনগণের সাথে বসেন। এটা শওকত মোমেন শাহজাহান শিখে গিয়েছেন। কতক্ষণ ঠিক না? ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যে নেতা এভাবে হইতে হয়, এভাবে হতে হয়। আজকে তার কথা মনে পড়ে বীর প্রতীক হামিদুর রহমান সাহেবকে মনে পড়ে। এই বৃদ্ধ মানুষটা, ছোট গজোয় বাসা, উনিও সবসময় এই প্রোগ্রামটার জন্য জানতোর মেহনত করতেন। কতক্ষণ ঠিক না? ওনাদের জন্য অক্লান্ত আমার শ্রদ্ধা ভরে, ওনাদের জন্য বরকতময় এই, এবং বিশেষ করে আজকে আমাদের নন্দিত এই বাসাইল সখীপুরের যিনি নির্বাচিত সংসদ সদস্য, আমাদের অভিভাবক জনাব অ্যাডভোকেট জোহারুল ইসলাম বিপি জোহার এমপি সাহেব মহোদয়, ইনিও ইনশাআল্লাহ এই প্রোগ্রামের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। এর আগে যারা দায়িত্ব ছিলেন, শওকত মোমেন সাহেব করেছেন, তারপরে তার ছেলে করেছেন, তার ছেলে জয় করেছেন, এখন বর্তমান এমপি মহোদয় করছেন। যখন যে দল ক্ষমতায় যাবে, সখীপুর তাফসির সকলের প্রাণের তাফসির। কতক্ষণ ঠিক না? দল মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মুসলমান ইমানদার মুমিন এই প্রোগ্রাম শোনার জন্য পাগল। যার কারণে আলহামদুলিল্লাহ তাফসির তো অন্যান্য এলাকার মাদামি তাফসির করে আমার দেয় রাত 10টায়, 9:30টায়, এখানে আসার পরে 8টা থেকেই মানুষ হু হু করে আমাদের ফ্যান্ডেল কানায় কানে ভরে গেছে। যেরকম আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে আসলে শিরোনামের ব্যবধানের কারণে আলোচনার বিষয়বস্তু ব্যবধান হয়ে যায়। কিছু প্রোগ্রাম আছে ওয়াজ মাহফিল ও হালকায় জিকির, এগুলো বুজুর্গানে দিন পীর সাহেব চরমনে উলামায়ে কেরাম এগুলোতে বয়ান করেন, পরকালের বয়ান দেন, কানতে কানতে মানুষ অস্থির হয়ে যায়। ওগুলো ওয়াজ এবং হালকায় জিকির, এগুলো রুহানি খোরাক দেওয়া হয় আধ্যাত্মিক লাইন থেকে। আর কিছু আছে সিরাতুন নবী, মিলাদুন নবী সম্মেলন, ওইগুলোতে আল্লাহর হাবিবের জিন্দেগীর আলোচনা চলে, ওইটার ধাঁচে আলাদা, নাম যেরকম আলাদা, তাদের আলোচ্য বিষয় আলোচনার ধাঁচও আলাদা। আর কিছু আছে তাফসীরুল কোরআন মাহফিল, সরাসরি আল্লাহর কোরআনকে সামনে নিয়ে আল্লাহর কোরআনের কথাগুলো বুঝিয়ে বুঝিয়ে সামনের দিকে এগোনো, এবং আয়াতগুলো থেকে উম্মতকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য এগুলোকে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া, এটা হলো সরাসরি তাফসীরুল কোরআন মাহফিল। তাফসীর শব্দটা ফাসসারা ইউফাসসিরু তাফসীর থেকে, তাফসীর বলা হয় কোনো একটা জিনিসকে খুলে মুলে বলা, মানে একটা বিষয়কে সবিস্তারিত উদাহরণ সহকারে বিস্তারিত বুঝিয়ে দেওয়াকে তাফসীর বলা হয়। মানে খুলে মুলে একটা বিষয়। কোরআন কারীমের বহু আয়াত এমন আছে যে আয়াতের অনুবাদটা বুঝলে এতে কিছু নেওয়া যাবে না, কিছুই বোঝা যাবে না। এটাকে বিস্তারিত বিশ্লেষণ না করলে এখান থেকে কিছু নিয়ে বাড়িতে না যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। এটাকে অবশ্যই খুলে মুলে বলতে হবে। এই জন্য আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে তাফসীর শোনাইতেন, সাহাবায়ে কেরামও তাফসীর তাবেঈনদেরকে শোনাইতেন। এই ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি পর্যন্ত জারি আছে। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর কোরআন যতদিন থাকবে, আল্লাহর কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এতদিন থাকবে। কথা ঠিক না? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে গুনাহের গাঁটুরি মাথায় বহন করে হলেও আজকে পবিত্র কোরআনুল কারীমের তাফসীরের মাঝে অ্যাটেন্ড করার সুযোগ দিয়েছেন বলে আমরা খুশি না বাজার? খুশি হয়ে থাকলে মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে হৃদয়ের মণিখোটার থেকে জানান দিয়ে দিই আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন, জোরে করে আমিন। আল্লাহ আপনার পবিত্র কোরআনের দরস চলছে, কোরআনের দরস মানে
ক্লাস, সোজাই চাপ কোরআনের ক্লাস। এটা ময়দানে মাহশরে এতটুকু বলা যাবে যে আল্লাহ, আমরা বয়স হয়ে গিয়েছিল, ইলম শিখতে পারি নাই, কিন্তু যখন তাফসীরের ক্লাসগুলো হতো তখন তো এগুলোর মধ্যে বসছি, সাময়িক সময়ের জন্য হলো তো আমরা তালিবুল ইলম হয়েছিলাম। তুমি নবীর ওয়ারিস হিসেবে তালিবুল ইলমদেরকে এত মর্যাদা দিচ্ছ, আমরা তো তাদের সাথে বসেছিলাম, আমরা তো 5 দিনের তাফসীরে বড় বড় আলেমদের সামনে বসে বসে কোরআনের তাফসীর শুনেছি। তালিবুল ইলমরা মাদ্রাসায় নাম লেখায় যেরকম কোরআনের তাফসীর পড়ে, আমরা সাময়িক সময়ের জন্য হলেও তো সামিয়ানার নিচে বসে, মাটিতে বসে তোমার কোরআনের তাফসীর শুনেছিলাম। আমাদের নাম তালিবুল ইলমের খাতায় লিখো, তাদেরকে যে পুরস্কৃত করবে আমাদেরকে সমান পুরস্কার দিতে হবে। আল্লাহ ওসিলা একদিন ক্ষমা করে দিবেন, কথা ঠিক কিনা? এই জন্য কোরআনুল কারীমের তাফসীরের মধ্যে কোনো রং তো হওয়া সম্ভব নয়। এই মনোযোগ সহকারে নিরিবিলি হয়ে আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জিহ শুনতে হবে। আল্লাহর কালাম থেকে যেহেতু তাফসীর হবে, এটা বলা ফরজ, শোনাও ফরজ। বলাও যেরকম ফরজ, ওয়াজিব, শোনাও ফরজ এবং ওয়াজিব। বেখেয়াল হলে হবে না, মোবাইলে কথা বলা যাবে না, অন্য ফিকির থাকবে না মাথায়, সিগারেট বিড়ির নেশা থাকতে পারবে না, পান বিড়ির নেশা থাকতে পারবে না। মোবাইল অফ করে চুপচাপ, যদি মোবাইল লোড করে থাকে লোড করে রাখবো, এভাবে মেমোরি খুলে রাখবো, নতুবা মোবাইল বন্ধ করে যাতে ডিস্টার্ব না হয়, ঘন্টা 1.5 ঘন্টা যা আলোচনা হয় মনোযোগ সহকারে শুনবো। যদি কথা বারবার কানে বাড়ি খায়, হঠাৎ কথা হৃদয়ে লেগে যায়, কথা ঠিক কিনা? ইজা তাকাররারাল কালামু আলা সামা'i, যখন কথা বারবার কানে বাড়ি খায়, তাকাররারা ফিল কলবে, হঠাৎ কথা হৃদয়ে লেগে যায়, কথা ঠিক কিনা? বহু বয়ান শুনেছি জীবনে, এইভাবে অন্তরে বাড়ি খায় নাই, ওমা আজকে হঠাৎ এক কথা শুনলাম মন নরম হয়ে গেছে, এটাও তো হতে পারে, কথা ঠিক কিনা? এই জন্য আল্লাহর কোরআন শুনবো। বেঈমানরা পর্যন্ত আল্লাহর কোরআন শুনে চোখের পানি দেয়, বুক বাসাইতো। এটা আরবে বহু ইতিহাস নদীর আপনারা শুনছেন উলামায়ে কেরাম থেকে, এগুলো বলার সময় এখন নেই। কাফেররা পর্যন্ত বেড়ার ফাঁকে কান লাগিয়ে কোরআন শুনতো, আর সেই ফাঁকা জায়গায় যায় বসে বলতো, কি অবস্থা, কেমন লেগেছে? তখন বলতো, দেখ দোস্ত, এই যে আমার জামা ভিজে গিয়েছে চোখের পানিতে। আরেকজনে কয়, দোস্ত, যদি বদনাম না হতো জীবনে লাইফের উপরে, তাহলে মন চাইছিল বেড়াটা ভেঙ্গে ঢুকি, ঢুইকা হযরতে উমরের মতো নবীর কদমে পড়ে কালমা করে মুসলমান করে জয় জয়। কিন্তু মানুষ লজ্জা দিবে, এই জন্য আর বেড়াটা ভাঙি নাই, নতুবা পরিস্থিতি উমরের চেয়ে কম ছিল না, মন চাইছিল বেড়া ভেঙ্গে মধুর কালাম শুনি, কথা ঠিক কিনা? হযরত উমর তার বোন বগ্নিপতিকে প্রহার করার পর কোরআন শুনতে গেল, কোরআন শোনার সাথে সাথে পয়গম্বরের কদমে পড়ে কালমা পড়ে মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছে, কথা ঠিক কিনা? সুতরাং কোরআনের বিরাট অ্যাকশন রয়েছে। হুদাল্লিল মুত্তাকিন, আল্লাহ যাদের ভিতরে ভয় দিয়েছেন, তাকওয়া দিয়েছেন, কোরআন তাদেরকে হেদায়েতের গ্যারান্টি নিয়েই জমিনে আইছে, কথা ঠিক কিনা? কিন্তু ফাসিক যারা, উদাসীন যারা, যারা এই নিয়ে কর্ণপাত করে না, ধারে না, কোরআন দরকার না, এটা বুঝার দরকার না, এটা এমন কি আমাকে বুঝতে হবে, এমন কি জানতে হবে, তুমি যদি নবী পরিবারের সদস্য হও, কোরআন তোমাকে হেদায়েত করবে না, কথা ঠিক কিনা? তার জ্বলন্ত প্রমাণ আবু জাহেল হেদায়েত পায় নাই, উতবা, শাইবা, আবু লাহাব ওনারা হেদায়েত পায় নাই, কারণ প্রয়োজন মনে করতো না। কিন্তু ওমর হেদায়েত পেয়েছে, আবু বকর পেয়েছে, ওসমান আলী পেয়েছে। কেন? তারা কোরআনের এই তৃষ্ণায় লালায়িত ছিল, কোরআনের সোদা মধু খেয়ে তারা তৃপ্তি পেয়ে দুনিয়াতে জান্নাতের সার্টিফিকেট নিয়ে পরকালে পাড়ি দিয়েছেন, যেরকম সুবহানাল্লাহ। যা হোক, আর কত না বাড়ে, আমার কাছে যে নির্ধারিত বিষয়বস্তু বা আয়াত দেয়া আছে, এখান থেকে আমি আলোচনা শুরু করতে চাই। প্রথমে পুরা রুকুটা অনুবাদ হয়ে যাক, ঠিক আছে? এরপরে পর্যায়ক্রমে তাফসীর এবং শানে নজুল বলবো। প্রথমে যে রুকুটা আমাকে দেওয়া হয়েছে 32তম রুকু বাকারার, সেখান থেকে আমি অনুবাদ চালাই। গতকালকে রুকুতে আলোচ্য বিষয় ছিল তালাক সংক্রান্ত, তালাক দিলে কি হয়, তালাকের হুকুম কি, কয় তালাকে কি হয়, এই বিস্তারিত আলোচনা গতকালকের বিষয়বস্তু আপনারা শুনছেন। মুফাসসির যতটুকু তার যোগ্যতা ছিল, আল্লাহ তাকে তৌফিক দিয়েছেন, এতটুকু বুঝিয়েছেন, আমরা যতটুকু নেওয়ার আমরা নিতে পেরেছি। আজকের আলোচ্য বিষয়, মূল আলোচ্য বিষয় হলো জিহাদ। আজকের মূল আলোচ্য বিষয় কি? জিহাদ। জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য, এবং জিহাদের কারণে যে মানুষ জিহাদ করলে ময়দানে গেলেই যে মরে না, আর মরণ থেকে দূরে থাকলেও যে মানুষ বাঁচতে পারে না, এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য একটা ঘটনা থেকে ইঙ্গিত করেই রুকুটা আল্লাহ শুরু করে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت
আল্লাহ বলেন আলাম তারাম, আমার বন্ধু আপনি কি দেখেননি, ইলাল্লাযীনা খারাজু মিন দিয়ারিহিম, ওই সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি, ওই সকল বনি ইসরায়েলের প্রতি আপনি কি শুনেন নাই, আপনি কি দেখেন না ওই সকল বনি ইসরায়েলদেরকে? ওহুম উলুফুন, যারা ছিল হাজার কানে, কত উলুফুন, হাজারে হাজার, হাজারে হাজার বলতে মুফাসসিরিন কেরাম এটা 10,000-এর কথা হাদিস দ্বারা প্রমাণ করে তাফসীরে রুহুল মাআনির বারাতে এনেছেন। তারা হাজার খানেক ছিল, তার মানে হাজারে হাজার ছিল, মানে কত হাজার? 10,000-এর কথা আছে। তাহলে আল্লাহ বলতেছেন আলাম তারা, আমার বন্ধু আপনি কি তাকাননি, আপনি কি দেখেননি, ইলাল্লাযীনা খারাজু মিন দিয়ারহিম, ওই সমস্ত সম্প্রদায়কে যারা তাদের ঘর বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। ওহুম উলুফুন, তারা ছিল হাজারে হাজার, অর্থাৎ 10,000। কয় হাজার? 10,000। আল্লাহ বলেন আপনি কি এদেরকে দেখেননি যারা তাদের ঘর বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল? তারা ছিল 10,000। কেন পালিয়ে গিয়েছিল? হাজারাল মাউত, মৃত্যুর ভয়ে। আপনি কি ওদেরকে দেখেননি? আসলে রসুল তো দেখার কথা নয়, কারণ এই ঘটনা ঘটছে রসুলের জন্মেরও বহু বছর আগে। রসুল জন্মের কমপক্ষে 3,000 বছর আগের ঘটনাটা। রসুল তো দেখার প্রশ্নই আসে না। তারপরে আল্লাহ বলতেছেন আলাম তারা, রসুল আপনি কি দেখেননি, তার মানে আপনি কি শোনেননি, আপনি অবগত হননি এই ব্যাপারে, ওই সমস্ত সম্প্রদায়দের ব্যাপারে যারা তাদের ঘর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, পালিয়ে গিয়েছিল। তারা ছিল হাজারে হাজার, মানে 10,000। কেন পালিয়ে গিয়েছিল? হাজারাল মাউত, মৃত্যুর ডরে। ফাকালা লাহুমুল্লাহু মুতু, আল্লাহ বললেন তাদেরকে মুতু, তোমরা মরে যাও। তারা মৃত্যুর ডরেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেল। যে এলাকায় যায় আশ্রয় নিছে, সেই এলাকায় যাওয়ার পরে আল্লাহ কয় এবার মর, তোরা মৃত্যুর ভয়ে এলাকায় আইসোস, দেখি মৃত্যুর থেকে তোদেরকে কে বাঁচাইতে পারে। ওখানেও আল্লাহ ডাইরেক্ট হুকুম দিয়ে দিলেন, ফাকালা লাহুমুল্লাহু মুতু, আল্লাহ তাদেরকে বলে দিলেন মারা যাও। তখন তারা মারা গেল। সুম্মা আহয়াহুম, দীর্ঘদিন পরে আল্লাহ তাদেরকে আবার পুনর্জীবন দিলেন, তাদেরকে আবার জিন্দা করলেন। আল্লাহ বলেন ইন্নাল্লাহা লাযু ফাদলিন আলান নাস, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা করুণাশীল বান্দার উপরে, মানব জাতির উপরে। ওয়ালাকিন্না আকসারান নাসি লা ইয়াশকুরুন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তো কৃতজ্ঞ নয়। আল্লাহ বলেন ইন্নাল্লাহা লাযু ফাদলিন আলান নাস, আমি আল্লাহ বহু করুণাশীল, আমি করুণাশীল বান্দার উপরে। ওয়ালাকিন্না আকসারান নাসি লা ইয়াশকুরুন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহ বলেন যুদ্ধ করো আল্লাহর পথে। ওয়ালামু, মনে রাখবে, আন্নাল্লাহ সামিউন আলিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শ্রবণশীল, অবগতশীল। মান যাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহা কারদান হাসানা, কে রয়েছে আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিবে। ফায়ুদাইফাহু লাহু আযআফান কাসীরা, আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ বলতেছেন কে রয়েছে আমাকে কর্জে হাসানা দিবে। আমাকে কর্জে হাসানা কাকে বলা হয়? যে কর্জ দিয়া আবার পরে আবার কি হয় নিয়ে আসে, ওই কর্জে হাসানা বলা হয়। আল্লাহ বলেন মান দাল্লাযী, কে রয়েছে, কে আছে এমন ব্যক্তি, ইউকরিদুল্লাহ, আল্লাহকে ধার দেবে, কারদান হাসানা, উত্তম ধার, ফায়ুদাইফাহু লাহু আযআফান কাসীরা, আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন তাকে দ্বিগুণ বহুগুণ। আল্লাহু ইয়াকবিযু ওয়া ইয়াবসুতু, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সংকীর্ণ করেন মানুষের জীবনকে, ওয়া ইয়াবসুতু, এবং প্রশস্ত করেন, ওয়া ইলাইহি তুরজাউন, এবং তার দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। আলাম তারা ইলাল মালাই মিন বনি ইসরাইল, আল্লাহ বলেন আমার বন্ধু আপনি বনি ইসরাইলের ওই লিডারদের কথা কি শোনেননি? মিন বাদি মূসা, যারা ছিল মূসার পরে, ইয ক্বালু লিনাবিয়্যিন লাহুম, ওই নেতৃবৃন্দ তাদের নবীকে বলেছিলেন, ইবাস লানা মালিকান, নবী গো আমাদের জন্য পাঠান বাদশা, আমাদের জন্য প্রধান কোন প্রেসিডেন্ট, নুকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, যার নেতৃত্বে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব। ক্বালা, তখন নবী বললেন, হাল আসাইতুম ইন কুতিবা আলাইকুমুল কিতালু আল্লা তুকাতিলু, এমন হবে না যদি যুদ্ধ তোমাদের উপরে ফরজ করা হয় তখন তোমরা যুদ্ধ করবে না। ক্বালু ওয়া মা লানা, বনি ইসরাইল বলল আমাদের কি হয়েছে, আল্লাহ নুকাতিলা ফি সাবিলিল্লাহ, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না, আমাদের কি হয়েছে? ওয়াকাদ উখরিজনা মিন দিয়ারিনা ওয়া আবনাইনা, অথচ আমাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে
আমাদের এলাকা থেকে এবং আমাদের জনপদ থেকে, আমাদের ছেলে সন্তানদের থেকে। ফালাম্মা কুতিবা আলাইহিমুল কিতাল, যখন তাদের পীড়াপিড়িতে আল্লাহ তাদের উপরে যুদ্ধকে ফরজ করে দিলেন, তাওয়াল্লাহ, সবাই পালিয়ে গেল, ইল্লা কালিলাম মিনহুম, কিন্তু সামান্য কিছু সদস্যরা রয়ে গেল। আল্লাহু আলিমুম বিজ-জালিমিন, আল্লাহ অত্যাচারীদের ব্যাপারে অবগতশীল। ওয়াকালা লাহুম নাবিয়্যুহুম, আর বললেন তাদেরকে তাদের নবী, ইন্নাল্লাহ কাদ বা'আসা লাকুম তালুতা মালিকা, নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের জন্য প্রেরণ করিয়েছেন তালুত নামক ব্যক্তিকে বাদশা করে, প্রেসিডেন্ট করে। ক্বালু আন্না ইয়াকুনু লাহুল মুলকু, তখন বনি ইসরাইল বলল, হে আমাদের নবী, আন্না ইয়াকুনু লাহুল মুলকু, তালুত কি করে আমাদের উপর রাজত্ব করবে? ওয়া নাহনু আহাক্কু বিল মুলকি মিনহু, অথচ আমরা তার চেয়ে বেশি হক রাখি, অধিকার রাখি রাজত্ব করার জন্য। ওয়ালাম ইউতা সাআতাম মিনাল মাল, অথচ তাকে প্রশস্ত সম্পদ দেওয়া হয় নাই। ক্বালা ইন্নাল্লাহ আস্তাফাহু আলাইকুম, নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাছাই করেছেন, চয়ন করেছেন, নির্বাচন করেছেন। ওয়া যাদাহু বাসতাতান ফিল ইলমি ওয়াল জিসমি, এবং বৃদ্ধি করেছেন প্রশস্ততা তার জ্ঞান এবং তার দেহের ভিতরে। আল্লাহু ইউতি মুলকাহু মাইয়াশা, আল্লাহ দান করেন তার রাজত্ব যাকে চান, আল্লাহ দান করেন তার রাজত্ব যাকে চান। আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম, আল্লাহ প্রশস্ত এবং অবগতশীল। ওয়াকালা লাহুম নাবিয়্যুহুম, তাদের নবী তাদের বনি ইসরাইলকে বলল, ইন্না আয়াতা মুলকিহি আয়াতিকুমুত তাবুতু ফীহি সাকিনাতুম মির রাব্বিকুম। ওয়াকালা লাহুম নাবিয়্যুহুম, তাদেরকে বলল তাদের নবী, ইন্না আয়াতা মুলকিহি, তার রাজত্বের আলামত, তার বাদশাহীর আলামত হলো আয়াতিয়াকুমুত তাবুত, তোমাদের কাছে নিয়ে আসবেন তিনি সিন্দুক, ফীহি সাকিনাতুম মির রাব্বিকুম, যে সিন্দুকের ভিতরে তোমাদের জন্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রশান্তি রয়েছে। ওয়া বাকিয়াতুম মিম্মা তারাকা আলু মূসা ওয়া আলু হারুন, এবং অবশিষ্ট সরঞ্জামাদি রয়েছে যা রেখে গিয়েছেন মূসার বংশধর এবং হারুনের বংশধর। তাহমিলুহুল মালায়েকা, আর এই সিন্দুকটিকে বহন করে নিয়ে আসবে ফেরেশতারা। যেদিন ফেরেশতারা সিন্দুক বহন করে নিয়ে আসবে, ওই দিনই বুঝবা তালুত তোমাদের জন্য বাদশা নিযুক্ত হয়েছেন। ইন্না ফি যালিকা লাআয়াতাল লাকুম ইন কুনতুম মুমিনিন, নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যদি সত্যিকারের তোমরা ঈমানদার হও। আল্লাহু আকবার। আমি তোমাদের জন্য যে বিষয়টা নির্ধারণ করেছি, তালুত বাদশা হবে, বাদশা হওয়ার আগে সিন্দুক আসবে তার কাছে, এটা যদি মেনে নাও আর তালুতকে বাদশা হিসেবে মেনে নাও, তালুতের নেতৃত্বে আমালেকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। ইন্না ফি যালিকা লাআয়াতাল লাকুম, নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি হও তোমরা সত্যিকারের ঈমানদার। সুবহানাল্লাহ। এটা হলো মোটামুটি একটা সারমর্ম অর্থ আর কি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 32 নম্বর রুকুতে সূরা বাকারার মধ্যে বলতে চাচ্ছেন, আলাম তারা ইলাল্লাযীনা খারাজু মিন দিয়ারিহিম ওয়া হুম উলুফুন হাদারাল মাউত ফাকালা লাহুমুল্লাহু মুতু সুম্মা আহয়াহুম ইন্নাল্লাহা লাযু ফাদলিন আলান নাস ওয়ালাকিন্না আকসারান নাসি লা ইয়াশকুরুন। আল্লাহু আকবার। প্রথম দিয়া ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহি ওয়া'লামু আন্নাল্লাহা সামিউন আলিম, এখান থেকে জিহাদের আয়াত নাযিল হয়েছে। অর্থ হলো ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, হে ঈমানদারেরা, হে বনি ইসরাইল, তোমরা যুদ্ধ করো, জিহাদ করো আল্লাহর পথে। ওয়া'লামু, আর বিশ্বাস করবে তোমরা, এই কথা মনে রাখবে, আন্নাল্লাহা সামিউন আলিম, আল্লাহ শুনেন এবং তিনি জানেন। শুনেন এবং জানেন। কারা বিনা উজুরে জিহাদে যাচ্ছ না, যারা জেনে শুনে ফাঁকি দিচ্ছ, এই বিষয়টা আল্লাহ দেখছেন এবং শুনছেন। সুতরাং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কোনো শৈথিল্যতা প্রদর্শন আমি কখনো মেনে নেব না। এই বিষয়টার উপরে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এর আগে দিয়ে আল্লাহ ছোট ছোট 3টা আয়াত এনেছেন। এ নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কথাটা বুঝাইতে চাইতেছেন যে যুদ্ধের বিধান আমি আগে নাযিল করি নাই। বারবার তোমরা পিরাপিরি করেছো যে জিহাদের বিধান দেন, জিহাদের বিধান দেন। শত্রুদের এই চেঁচাচেঁচি আর ভালো লাগে না, এদের অত্যাচার সহ্য করার মতো নয়। সুতরাং আপনি বিধান দেন কোন নিয়মে যুদ্ধ করব, জীবন বাজি রাখবো, তবু বেঈমানদেরকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াইতে দেব না। এই পিরাপিরি তোমরা বারবার করার কারণে আমি জিহাদের বিধান দিলাম। কিন্তু দেখা যায় জিহাদের বিধান দেওয়ার পরে তোমাদের ভিতরে শৈথিল্যতা এসে গিয়েছে।
যে জিহাদে যাব, এটা তো একটা রিস্ক জীবনের জন্য। ফিরে যদি আসতে না পারি, ছেলে মেয়ে ভবিষ্যৎ সংসারে কি হাল হবে? আর ফিরেও যদি আসি আহত হই, তাহলে কি হবে? পঙ্গত্ব বরণ করলে সারা জীবন আমার জীবনের দায়ভার কে নিবে? আমার রিস্ক, আমার খাওয়া দাওয়া দেখভালের দায়িত্ব কে নিবে? এখন এত হিসাব নিকাশ শুরু করছো, তা আগে কেন বারবার পিরাপিরি করছো? হে নবী, আল্লাহ থেকে জিহাদের বিধান আনেন, যুদ্ধের বিধান আনেন। মাথা উঁচু করে দাঁড়াইতে হলে, বেঈমানদের উপরে প্রভাব আধিপত্য তৈরি করতে হলে জিহাদের কোনো বিকল্প নাই। আগে কেন আমাকে পিরাপিরি করেছো? এখন বিধান দিলাম, তোমরা এখন মুসরা মুসরি শুরু করছো যে জিহাদে যামু, ভবিষ্যৎ কি হবে? ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ কি হবে? মারা গেলে বউ হবে বিধবা, মা হবে সন্তান হারা, সন্তান হবে এতিম বাবা হারা। নানান চিন্তার হিসাব নিকাশ তোমরা মিলাইতে শুরু করেছো। মনে রাখো, মনে রাখো, মৃত্যুর থেকে পলাইলেও রক্ষা পাওয়া যায় না, আর মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকলেও টাইম না হলে মরণ আসে না। কথা কোন ঠিক কিনা? আল্লাহ তাআলা এমন সুন্দর এক অলংকার বিদ্যা দিয়ে, এমন বচন ভঙ্গিমায় জিহাদের বিষয়টাকে বুঝাইতেছেন। আগের তিনটা ছোট ছোট আয়াত দেয়া একটা করুণ একটা ঘটনা তুলে ধরছে বনী ইসরাইলের সামনে। যাদের সামনে ঘটনাটা তুলে ধরছে, এদের আরো হাজার খানিক বছর আগে ঘটনাটা ঘটছে। ওরাও বনী ইসরাইল, এরাও বনী ইসরাইল। এরা 1000 বছরের পরের মানুষ, ওরা 1000 বছর আগের মানুষ। ওরা হযরতে হাসকিল নবীর উম্মত, আর এরা হযরতে শামবিল নবীর উম্মত। যেরকম সুবহানাল্লাহ। শামবিল নবীর উম্মতের উপরে জিহাদ ফরজ হলো, তখন তারা হিসাব নিকাশ মিলাইতে শুরু করছে, জিহাদে যাবো, এরপরে কি হবে? শত্রু শক্তি কেমন তা তো আমাদের জানা নাই, আমরা পারবনি, ওদের মতো অস্ত্র আদি আমাদের আসেনি, হিলটেক্সের মধ্যে জীবন যেমন কাটানো, খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে, মারা গেলে ফ্যামিলির ভবিষ্যৎ কি? এই হিসাব নিকাশ হযরতে শামবিলের উম্মত মিলাইতে শুরু করেছে। তখন শামবিলের উম্মতকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হযরতে হিজকিল নবীর উম্মতের একটা ঘটনা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শোনাইতেছেন। যেরকম সুবহানাল্লাহ। সেই ঘটনাটাকে বোঝানোর জন্যই আল্লাহ তার বন্ধুকে বলতেছেন, বন্ধু আপনি কি শুনেছেন, আপনি কি শুনেননি, আপনি কি দেখেননি? ওই সমস্ত সম্প্রদায়ের যারা তাদের ঘরবাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ছিল হাজারে হাজার মৃত্যুর ভয়ে। তখন আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন তোমরা মারা যাও। তখন তারা মারা গেল। এরপরে আল্লাহ পুনরায় তাদেরকে জীবন দিলেন। আল্লাহ করুণাশীল বান্দাদের প্রতি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। এখানে একটা ঘটনা না বললে এই আয়াতের সারমর্ম বোঝা যাবে না। ঘটনাটা হলো, বনী ইসরায়েল এক সম্প্রদায়ের উপরে প্লেগ মহামারী দেখা দিল। প্লেগ বুঝেন তো, এটা একটা রোগ আর কি, মহামারী। একটা মহামারী দেখা দিল বনী ইসরায়েলের একটি গোত্রের উপরে। যে এলাকার মধ্যে মহামারীটা দেখা দিল, ওই এলাকার মধ্যে প্রায় 10,000 মানুষের বসবাস ছিল। কত হাজার? 10,000 মানুষের বসবাস ছিল এলাকার মধ্যে। ওরা করছে কি, এই প্লেগ মহামারীটা দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই দুর্বল গরিব অসহায় কিছু মানুষ এই এলাকায় রেখে রাতের অন্ধকারে এখান থেকে 1000-10 মানুষ পালিয়ে বহু দূরে যায়, দুইটা পাহাড়ের ঘেরাওর ভিতরে একটা সমতল জায়গার মধ্যে তারা আশ্রয় নিয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, আমাদেরকে যে প্লেগ আমাদের মহল্লা দেখা দিছে, এই এলাকায় থাকলে নিশ্চিত আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, সুতরাং এখান থেকে আমরা অনেক দূরে চলে যাই। তারা এখান থেকে মনে করেন চলে গেছে বালুকা, নাহলে আরো দূরে ত্রিশাল, এরকম একটা এলাকা হবে। তারা নিজ এলাকা ছেড়ে এই 10,000 মানুষ প্লেগ এবং মহামারী বা করোনা, ধরেন না আজকালের দিনের করোনা, এটা তো একটা বড় মহামারী, এরকম বড় করোনার থেকে বাঁচার জন্য তারা এলাকা ছেড়ে দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা সমতল জায়গা আছে, ওখানে তারা তাঁবু গাড়লো। আর বলল, যতদিন পর্যন্ত আমাদের ওই পুরাতন এলাকায় প্লেগ বিদায় না নিবে, ওই এলাকার থেকে প্লেগ দূরীভূত না হবে, আমরা ওই পুরাতন এলাকায় যাব না, আমরা এখানে থাকবো। এই বলে তারা এখানে চলে আসলো। এখানে চলে আসার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুব অসন্তুষ্ট হলেন। অসন্তুষ্ট হয়ে এই এলাকার মধ্যে 2 ফেরেশতা পাঠাইলেন। 2 ফেরেশতা 2 পাহাড়ের মধ্যে উঠে এদেরকে মাঝখানে রেখে এমন চিৎকার দিছে, বিকট শব্দ করে চিৎকার দিছে। এক চিৎকারে 10,000 লোক জায়গায় স্পট ডেড, সব মারা গেছে। এখন 10,000 লোক, সব কটা মানুষ এক চিৎকারে 2 দিক থেকে ফেরেশতারা অ্যাটাক করছে, একটা চিল্লান দিছে শুধুমাত্র, সব মারা গেছে। আল্লাহু আকবার। পুরো মানুষগুলো যখন মারা গেল, এই মৃত্যুর সংবাদটা পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের শুনছে। শুনে আসছে যে এরা যে মারা গেল, এদের তো দায় দাফন, ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী দাফন কাফন, গা গোসল ইত্যাদি তো দেওয়ার দরকার। এলাকায় কিছু মানুষ, জীর্ণ শীর্ণ কোনো মানুষের বসবাস ছিল সাইট এলাকায়, ওই এলাকার থেকে কয়েকশো লোক আসছে। আইসা দেখে আমাদের সংখ্যা যা, মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। আমরা 300-400 লোকে এই 1010 মানুষকে কাফন দাফন কেমনে করাবো?
এটা সম্ভব না। তখন তারা করলো কি, সবটি লাশকে এক জায়গায় স্তূপ দিল, স্তূপ দিয়া সাইডে দেওয়া, তখনকার যুগে যে দেওয়ালের ব্যবস্থা ছিল, তারা এরকম একটা দেয়াল উঠিয়ে দিল, চারপাশে একটা দেয়াল উঠাইয়া দেয়া সবটি লাশ এক জায়গায় খামাল দিয়ে রেখে দিল, যে তোমাদের জন্য 10,000 কবর করার মতো অস্ত্রপাতি আমাদের কাছে নাই, সাফাল পন্থী নাই, কুড়াল নাই, লোকবল নাই, অস্ত্রবল নাই, আমাদের পক্ষে 10,000 মানুষকে দাফন করার মতো লোকবল আমাদের মহল্লা নেই। 300-400 লোকের বসবাস এই গরিব এলাকায়, এখানে এরা কোত্থেকে আসলো, এসে আযাবের সম্মুখীন হলো। যা হোক, এরা একটা মানুষ হিসেবে তাদেরকে একটা মর্যাদায় রাখতে হয়, এই জন্য এক জায়গায় লাশগুলোকে রেখে চারদিকে দেয়াল উঠিয়ে দিয়েছে, যে এর ভিতরে তারা থাকবে। আল্লাহর কি কুদরত, এই দেয়ালের ভিতরে ওরা থাকতে 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 গায়ের যত গোশত ছিল সব মাটি খেয়ে ফেললো, শুধু কঙ্কালগুলো রয়েছে, শুধু হাড়গুলো দেখা যায়, কঙ্কালগুলো দেখা যায়, এক টুকরা গোশত তাদের শরীরে নেই, কিন্তু কঙ্কালগুলো মাটি খায় না, এগুলো যেমনি ছিল এমনি। বহুদিন পর ওই এলাকায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক পয়গম্বর পাঠাইলেন, ওনার নাম হযরত হাসকিল আলাইহিস সালাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত হাসকিল আলাইহিস সালাম ওই পার্শ্ববর্তী এলাকার নবী ছিলেন। উনি এই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাওয়ার পথে হঠাৎ করে দেখলেন এই একটা দেয়াল ঘেরা দেওয়া একটা এরিয়ার ভিতরে শুধু কঙ্কাল আর কঙ্কাল দেখা যায়। আল্লাহর পয়গম্বর হযরত হাসকিল আলাইহিস সালাম এই কঙ্কালের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন। তাকিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে কথা বললেন, আল্লাহ, এটি কখনকার ঘটনা, কি ছিল এদের অপরাধ, এরা কি কারণে মারা গিয়েছিল, আমাকে যদি অবহিত করতেন। আল্লাহ তখন ওহীর মাধ্যমে এদের বিস্তারিত ঘটনা হাসকিল নবীকে জানাইলেন। যেরকম সুবহানাল্লাহ, যে এদের এলাকায় প্লেগ মহামারী দেখা দিয়েছিল, দুর্ভিক্ষ এদের এলাকার মধ্যে, এই মহামারী দেখা দেওয়ার কারণে এলাকার মানুষকে ফাঁকি দিয়ে রাত্রের অন্ধকারে এরা চলে এসেছিল, এলাকা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন ফেরেশতা দিয়ে চিৎকার দিয়ে এদেরকে আমি হত্যা করেছি, মেরে দিয়েছি। এরপরে তাদের লাশ পড়ে রয়েছে, শরীর সব গোশত সব মাটি খেয়ে ফেলেছে, এখন শুধু কঙ্কালগুলো পড়ে রয়েছে। আল্লাহর পয়গম্বর হাসকিল নবী কান্না শুরু করছে, আল্লাহ, ওগো রব্বুল আলামিন, ও তাহলে তো এরা স্বাভাবিকভাবে মরে নাই, এরা আযাবে লিপ্ত হয়ে মারা গেছে। আমি একজন পয়গম্বর হিসাবে আপনার কাছে দরখাস্ত জানাই, আল্লাহ, এদেরকে পুনর্জীবন দেন, এদেরকে জীবিত করে ফেলেন। যেরকম সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী এমন মোনাজাত দিছে রে বাবা, এখানে দাঁড়ায়া এমন মোনাজাত দিছে, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে সাথে ওহী পাঠায় বলছেন, নবীরা আমার অত্যন্ত আদরের, এদের চোখের কান্না আমি সইতে পারি না, যাও পয়গম্বর, তুমি চোখের পানি মুছো, তোমার মোনাজাত কবুল করা হলো। যেরকম সুবহানাল্লাহ। এবং আমি কোন দিয়ে এদেরকে জিন্দা কর, তোমার মাধ্যমে জিন্দা করাম, পাওয়ার তোমার হাতে আমি দিয়ে দিলাম। তুমি একটা কাজ করো। আল্লাহর পয়গম্বর হযরত হাসকিল বলেন, আমি কি কাজ করব? তুমি আগে বলো হাড়ের মাঝে গোশত মেশার জন্য, এ হাড় আল্লাহর হুকুমে গোশত দিয়া ডেকে যাও, এ হাড় আল্লাহর হুকুমে গোশত দিয়া ডেকে যাও, আল্লাহর হুকুমে ডেকে যাও, আমার আল্লাহ আমাকে নির্দেশ করেছেন তোমাদেরকে বলার জন্য। অটোমেটিক দেখা যাচ্ছে হাড়ের উপরে গোশতের লেফন তৈরি হয়ে গেছে। যেরকম সুবহানাল্লাহ। হাড়ের সাথে গোশতের কানেকশন তৈরি হয়ে গেছে। রগ সাথে রক্তনালী চালু হয়ে গিয়েছে। এরপরে বলছে, আল্লাহর হুকুমে তোমরা জিন্দা হয়ে যাও, আল্লাহর হুকুমে সব লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। যেরকম সুবহানাল্লাহ। হযরত হাসকিল আলাইহিস সালাম, আল্লাহর পয়গম্বর হযরত হাসকিলের দুয়ার বরকতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজের শক্তি দ্বারা এদেরকে জিন্দা করলেন। এরা জিন্দা হয়ে এখন এদিক ওদিক তাকায় আর বলে, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাক। আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লা আনতা। তারা বলতে শুরু করছে সুবহানাল্লাহ। এরা বলতেছে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তোমার পবিত্রতা বয়ান করে, লা ইলাহা, কোন ইলাহ নাই, ইল্লা আনতা, একমাত্র তুমি ইলাহ। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জিন্দা করেছো। আল্লাহর পয়গম্বর হযরতে হাসকিল আলাইহিস সালামের দুয়ার বরকতে তারা জিন্দা হলো। তারা কি হলো? জিন্দা হলো। আল্লাহ নবী হযরতে হাসকিল আলাইহিস সালাম বললেন, তোমরা তওবা করো, তোমরা এখানে কেন আসছিলা? আল্লাহর অনুমতি না নিয়ে, তোমাদের জমানার পয়গম্বর অনুমতি না নিয়ে কেন তোমরা এখানে এসেছিলা? এই জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে মরণ দিয়েছেন। আল্লাহ প্রমাণ করতে চেয়েছেন, পলাইলেও মরণ থেকে রক্ষা করা যায় না, আর মরণের দুয়ারে যায় দাঁড়াইলেও হায়াত না ফুরাইলে কোনোদিন মারা যায় না মানুষ। ঠিক না বন্ধুগণ? এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বনি ইসরাইলকে বুঝাইতেছেন এই কথায়, বনি ইসরাইল, তোরা যে যুদ্ধের ডরে কাঁপতেছস, যুদ্ধে গেলে আমার নির্ঘাত মরণ হবে। মানুষ যুদ্ধের ময়দানে যা দাঁড়িয়ে থাকলে কোনোদিন মরণ হয় না, আর মরণ থেকে পালিয়ে যদি পাহাড়ে আশ্রয় নেও,
গ্লাসের ভিতরে যদি ঢুকো, গ্লাস তালা মেরে দেয়, তবু মরণ থেকে বাঁচা যায় না। কথা কোন ঠিক কিনা? আল্লাহ কয় না মা কুনতুম, যেখানেই তুমি থাকো ইউদ্রিকুমুল মউত, মরণ সেখানেই তোমাকে ধরে ফেলবে, রেস্ট করে ফেলবে। ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা, তুমি যদি কোনো মজবুত দুর্গের ভিতরে লুকিয়ে থাকো, দুর্গও তোমাকে বাঁচাইতে পারবে না। কথা কোন ঠিক কিনা? সুতরাং তোমরা কেন এখানে এসেছিলে? এই যে তওবা শুরু করছে, এরা কান্না শুরু করছে, আল্লাহর পয়গম্বর আপনার দোয়ার বরকতে আল্লাহ আমাদেরকে জিন্দা করছে, আপনার সুপারিশের মাধ্যমে আমরা এই পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই। আল্লাহর পয়গম্বর এদেরকে নিয়ে বলছে, যতক্ষণ দোয়া কবুল না হবে আমি কাঁদতে থাকবো, তোরা আমিন আমিন বলতে থাকবে। পয়গম্বর দোয়া করে, এরা আমিন আমিন বলে, আল্লাহ আয়াত নাজিল করে বলে, যাও আমি মাফ করে দিলাম। বন্ধুগণ, এই জন্য প্লেগ মহামারী দেখা দিলে এলাকা থেকে যাইতে নাই। আল্লাহর হাবিব পরিষ্কার বলেছেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল বলেন, আউসানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিআশরি কালিমাত, নবী আমাকে 10টা বিষয় ওসিয়ত করছেন। কয়টা বিষয়? 1 নম্বর, লা তুশরিক বিল্লাহ, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করিও না। ওয়াইন কুতিলতাও হুররিকতা, তোমাকে হত্যা করা হোক, তোমাকে জ্বালিয়ে দেয়া হোক, তারপরে তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে পার্টনার বানাইবা না। 2 নম্বর হলো ওয়ালা তাওকান্না ওয়ালিদাইকা, পিতামাতার নাফরমানি করিও না। ওয়াইন আমারাকা আন তাখরুজা মিন আহলিকা ওয়া মালিক, যদিও বা পিতামাতা বলে ছেলে ছেড়ে দাও, বউ ছেড়ে দাও, সংসার ছেড়ে দাও, মা বাবা ছাড়া যাবে না, সব ছাড়তে হবে, মা বাবা ছাড়া যাবে না। কথা কোন ঠিক কিনা? 3 নম্বর, ওয়ালা তাতরুকান্না সালাতান মাকতুবাতান মুতাআম্মিদান, ফরজ নামাজ ইচ্ছাকৃতভাবে কাজা করবে না, ইচ্ছাকৃতভাবে কাজা করবে না। কেন? ফাইন্নাহু মান তারাকা সালাতান মাকতুবাতান মুতাআম্মিদান ফাকাদ বারিয়াত মিনহু জিম্মাতুল্লাহ, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাজ কাজা করে, আল্লাহ বলেন আমার কোনো দায়িত্ব ওর প্রতি থাকে না, সে কই যাইবো, জান্নাতে না জাহান্নামে আমি জানি না। জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহর দায়িত্ব থাকে না বেনামাজির প্রতি। এই জন্য মুসলমান তাফসীরে আসছো, যতটা কথা শুনবো অতটা কথা মানার জন্য শপথ করতে হবে। কথা কোন ঠিক কিনা? 1 নম্বর, আল্লাহর সাথে শরীক করব না, গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাইব না। রাজি আছেন? অনেকে মাজারে যায়, মাজারে সারা বছর খবর নাই, নির্বাচনের আগে সব সিলেট দৌড়ায়, আওয়ামী লীগ বিএনপির প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যায়, সবাই যাইব শাহজালালের মাজার জিয়ারত করে নির্বাচনী কাজ শুরু করবো, বাবার দোয়ার বরকতে পাস করবো। বাবা করার ক্ষমতা নাই, মসজিদে যাইয়া 2 রাকাত নামাজ পড়িয়া চোখের পানি ছেড়ে কান্দ, শাহজালালের দরবারে 5000 বা যাওয়া চেয়েও বেশি দামি হবে। কথা ঠিক না? এই জন্য কবরে শরীক করা যাবে না, শিরিক করা যাবে না, পিতামাতার নাফরমানি করা যাবে না, ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ কামাই দেওয়া যাবে না। 4 নম্বর ওসিয়ত ছিল ওয়ালা তাশরাবান্না খামার, কখনো মদ পান করবা না। ফাইন্নাহু রাসু কুল্লি ফাহিশা, কারণ মদ পান করার সমস্ত বেহায়া কাজের গোড়া। কথা কোন ঠিক কিনা? নির্লজ্জা কাজের গোড়া হলো মদ পান করা। মদ পান করে মানুষ উন্মাদ হইয়া নিজের বউরে ডাকে খালাম্মা, আম্মারে ডাকে বাবি। কথা কোন ঠিক কিনা? মায়েরে বাবি ডাকে, বউরে আম্মা ডাকে, খালাম্মা ডাকে। এমন কোন বেহায়ার কাজ নাই যা হয় না, এটা মদের কারণে হয়। এই জন্য মদের লাইসেন্স আল্লাহ দেয় নাই, প্রশাসনও দেয় না, প্রধানমন্ত্রী মানে না, বাবাও মানে না, সমাজও মানে না, ওসি সাহেবও মানে না, চেয়ারম্যানও মানে না, এমপি সাহেব মানে না। মদ এটা এমন নিকৃষ্ট জিনিস, কোন সভ্য মানুষ এটাকে মেনে নিতে পারে না। কথা কোন ঠিক কিনা? নবী বলছেন ফাইন্নাহু রাসু কুল্লি ফাহিশা, সমস্ত নির্লজ্জা কাজের গোড়া হলো কি? মদ পান করা। খবরদার এটা পান করিও না। আল্লাহ নবী কয় আর কি করবা না? আল্লাহু আকবার। আল্লাহর হাবিব 5 নম্বর বলেন আল্লাহু আকবার, তুমি গুনাহ ছেড়ে দিবা। গুনাহ দ্বারা আল্লাহর ক্রোধ মানুষের উপর হালাল হয়ে যায়। এর বলতে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করো না, যদিও সকল সাথীরা মারা যায়। এরপরে আল্লাহর হাবিব বলেন ওয়া ইন আসাবান নাসা মাউতুন ওয়া আনতা ফীহিম, তুমি যেখানে বসবাস করো এই এলাকার মধ্যে প্লেগ দেখা দেয়, ওই এলাকায় মহামারী দেখা দেয়, করোনা দেখা দেয়, ফাসবুত, এখানেই থাকো। ফাসবুত ওয়াইন, এখানে থাকো। ওয়াইন হালাকান নাস, যদি এলাকার সকল সাথী মারা যায় তবু তুমি এলাকা ছেড়ে যাইতে পারবা না, এটা তোমার জন্য কখনো বৈধ হবে না। কথা কোন ঠিক কিনা? কেন? বনি ইসরায়েলের ওই 10,000 লোক পালিয়ে গিয়েছিল, এই জন্য আল্লাহ কয় তোরা মৃত্যুর থেকে বাঁচার জন্য পালাইছস, দেখি মৃত্যুর থেকে তোদেরকে কে বাঁচায়।
এই জন্য সব দিয়ে আল্লাহ মৃত্যু দিয়ে দিছিলেন। দুই ফেরেশতা চিৎকার দিছে, আনকমন ভাবে তাদের মওত হয়ে গেছে। আজরাইলের ধীরে ধীরে একজন একজন করে মরণের যে পালা, ওইটা আল্লাহ বাকি রাখছে। এইটার জন্য হযরতে হিজকিলের দুয়ার বরকতে আবার জিন্দা হইছে। জিন্দা হওয়ার পরে দীর্ঘদিন তারা ছিল দুনিয়াতে, কিন্তু চেহারার মধ্যে মরণের আলামত ছিল, কাপড়ের মধ্যে মরণের আলামত ছিল। এরা রঙিন কাপড় পরতো, বিভিন্ন ধরনের কাপড়, সিলাই কাপড় করতো, কিন্তু গায়ে দেওয়ার সাথে সাথে সেটা কাফনের মতো হয়ে যেত। হুজুরে সুবহানাল্লাহ। এরা দোকান থেকে সেলাই করতো, কাপড় পাঞ্জাবি বানাইতো, মেয়েরা ত্রিপিস বানাইতো, শাড়ি পরতো, কিন্তু যেই মাত্র কাপড়টা পরা শেষ, সাথে সাথে এটা কাপড়ের কালারের মতো হয়ে যায়, সেলাইবিহীন কাপড়ে পরিণত হয়ে যাইত। আর চেহারার মধ্যে মৃত্যু মানুষের যেটা ছাপ, এই ছাপটা জিন্দা হওয়ার পরও তাদের ভিতরে ছিল। আল্লাহু আকবার। এই জন্য আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার বলেছেন, যেখানে তুমি অবস্থান করো সেখানে যদি প্লেগ মহামারী করোনা দেখা দেয়, এলাকা ছেড়ে তুমি যাইতে পারবা না। কারণ তুমি এলাকা ছেড়ে চলে গেলে দুইটা সমস্যা। একটা সমস্যা, দুইটা সমস্যা। এক নম্বর সমস্যা হলো, যে এলাকায় তুমি গেলাম ওই এলাকায় যাওয়ার, তুমি এই এলাকা ছেড়ে যদি চলে যাও অন্য এলাকায় গেছো। কোন এলাকায় গেছো? যে এলাকায় কি নাই, মহামারী নাই, ওই এলাকায় তুমি গেছো। এই দিকটা তোমার আপনজন, আত্মীয় স্বজন, দুর্বল মানুষ যারা এলাকায় রয়েছে, এদের চিকিৎসা করার মতো লোক নাই। কথা কোন ঠিক কিনা? এরা মারা গেলে কাফন চাপন ছড়ানোর লোক নাই, এদের দেখভাল করার কোনো লোক নাই। তুমি নিজের জীবন লয়ে পালাইলা, বাবার খবর তো তুমি লইলা না, এটা বৈধ নয়। মরণ যদি না আসে তাহলে রুগীকে হাতাইলেও মরণ হবে না, আর মরণ যদি আসে কাঁচের ঘরে বৈশা থাকলে বাঁচতে পারবা না। কথা কোন ঠিক? আমি সিরাজগঞ্জ মাহফিলে গিয়েছিলাম, তো একজন সাবেক এমপি, মন্ত্রীর ছেলে, বর্তমানে সে এমপি হয়েছে। তো এক পর্যায়ে আমার পাশে দাঁড়ায় বলতেছে, হুজুর হুজুর, আগে বিশ্বাস করতাম না মানুষ যে মানুষকে ভুলে যাবে হাসরের ময়দানে। আমরা যে কইতেন যে হাসরের ময়দানে বাপের সন্তান চিনবে না, সন্তান বাবা চিনবে না, আপন আপনকে চিনবে না, মা পর্যন্ত সন্তান চিনবে না, স্বামী স্ত্রীর চিনবে না। আমি বলতাম এটা কেমন কথা? মা কি কোনোদিন সন্তান বলতে পারে? স্বামী কি কোনোদিন স্ত্রী বলতে পারে? স্ত্রী কি স্বামীকে কোনোদিন বলতে পারে? আমার বাবায় মারা গেছে, আমি সব দেখছি। আমি বিশ্বাস হয়ে গেছে আমার যে এই দুনিয়াতে করোনার কারণে বাবারে কাছে যায় দেখতে পারি না, দূরের থেকে দেখেছি, মাও দূরের থেকে দেখেছে। কিছু আলেম ওলামা যদি না হইতো তাহলে জানাজা পড়ার মতো কোনো মানুষ ছিল না। কিছু আলেম ওলামা ঈশা চরমানে কয়েকটা মুরিদ ছিল আর কয়েকটা মুলবি ছিল আলেম, এরা যদি জানাজা না পড়তো তাহলে আমাদের তো মুসিবত ছিল, জানাজার কোনো মানুষে পাইতাম না। কথা ঠিক কিনা? ও মুসলমান, এর দ্বারা কি বোঝা যায়? আল্লাহু আকবার। অনেক এমন ছিল সন্তান দুধ খায়, মার করোনা হয়েছে, কিন্তু সন্তান তো দুধ ছাড়া থাকতে পারে না। ছোট বাচ্চা, মা 1 মাস মেডিকেলে ছিল, বাচ্চাটা মা দুধ ঠিক মতোই খাইছে, মায়ের করোনা আছে কিন্তু সন্তানের করোনা হয় নাই। কথা ঠিকই না? স্ত্রী স্বামীর সেবা করছে, মাসব্যাপী মেডিকেলে, হাসপাতালে, করোনা ইউনিটে থেকে স্ত্রী স্বামীর সেবা করছে, স্বামীর সাথে ঘুমাইছে, স্বামীরে খাওয়াইছে, গোসল করাইছে। আল্লাহু আকবার। স্বামীও সুস্থ হয়েছে, স্ত্রীর করোনা পজিটিভ আসে নাই। কে রক্ষা করেছে? কে রক্ষা করেছে? এই জন্য আল্লাহ নবী বলছেন, যদি মহামারীতে এলাকায় থাকবে, ওই এলাকার থেকে অন্য এলাকায় পলায়ও না। যদি তুমি পলাও, এটাই প্রমাণিত হবে মওত যে আল্লাহ দেয়, তুমি বিশ্বাস করো না। আল্লাহ নারাজ যদি হয়ে যায়, এটা কেন নবী নিষেধ করছেন? এই আয়াতের অধীনে তাফসীরের মধ্যে লেখে, তোমার পলায়নে যদি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, মরণ যদিও কিছুদিন পরে দেওয়ার নিয়ত ছিল, আল্লাহ তোমাকে নগদে দিয়ে দিবেন। আল্লাহ তোমার উপরে রাগ হওয়ার কারণে বনি ইসরাইলকে যেরকম নগদ একটা মরণ দিয়ে দিয়েছিল, 10,000 লোক একসাথে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ নারাজ হয়ে গেলে তোমার টাইমের আগেও কিন্তু মেরে ফেলতে পারে আমার আল্লাহ। এই জন্য নারাজির কাজ করিও না। তুমি একটা গার্জিয়ান হয়ে যদি এলাকাটা ছেড়ে চলে যাও, তোমার বৃদ্ধা মা, বৃদ্ধ বাবা, আল্লাহ বিছানার মাঝে কাতরায়, বাথরুমে একা একা যাইতে পারে না, এদের দিলটা আরো ছোট হয়ে যাবে। হায়, আমার ছেলেটা বুঝি আমার রাইখা চলে গেল তার শ্বশুর বাড়ি, আমার ওষুধকে এনে দেয়, এই শীতের দিনে আমার একটা গরম পানি কে করে দেয়, আমার একটা কম্বল কে এনে দেয়, আমার ওষুধ পুরাগে আমার সেবা শুশ্রূষা কে করে। বহু অসহায় মানুষ তোমার জন্য কাঁদবে। এই জন্য আল্লাহ নারাজ হয়ে গেলে তোমার মৃত্যু আগে হয়ে যাইতে পারে। কথা কোন ঠিক কিনা? এই জন্য আল্লাহর হাবিবকে তুমি এলাকা ছেড়ে যাও না। এরপরে এটাও বলছেন নবী, যে এলাকার মধ্যে শুনছো প্লেগ দেখা দিছে, ওই এলাকার মধ্যে তোমার যাওয়ার দরকার নাই, তুমি তোমার এলাকায় থাকো। ওই এলাকায় যাওয়ার পরে যদি তোমার মরণ নির্ধারিত টাইম মোতাবেক হয়, তবু তোমার মনের মধ্যে খটকা থাকবে,
কি সর্বনাশ, আমি কেন আইছিলাম শ্বশুরের দেখার জন্য, আইসা তো নিজেই আক্রান্ত হয়ে আজকে মারা গেলাম। এই বিশ্বাস যেন অন্তরে না ঢুকে, কারণ মারা গেছে তার মেয়াদ শেষ, এই কারণে শ্বশুরকে দেখতে যাওয়ার কারণে নয়, কিন্তু মাঝখান দিয়ে তার ইমানটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য নবী বলছে যেখানে আছো সেখানেই থাকো, অন্য এলাকা প্লেক দেখা দিলে ওই এলাকায় যাইও না, যে এলাকায় দেখা দিয়েছে ওই এলাকার মানুষ বাহিরে যাইও না। আল্লাহু আকবার। এটা বুঝার ব্যাপার। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে বলছেন, ফিররা মিনাজ যাহাফা ফিররাকা মিনাল আসাদ। তোমাদের জন্য ফ্ল্যাগ মারি দেখা দিলে এমন পলাইবা যেমনি ভাবে বাগের থেকে ফলাও। আবার অন্য হাদিসের মধ্যে বলছেন, প্লেগ দেখা দিলে এলাকা ছেড়ে যাইও না। হাদিস দুই ধরনের পাওয়া যায়। সামঞ্জস্যের উপায় কি? তো যে সমস্ত মানুষ একদম দুর্বল ইমানওয়ালা, যারা এলাকায় থাকলে মনে করবে যে মারা যাচ্ছি, এই তো আমার হয়ে যাবে করোনা, এই তো করোনা, এরা দেখা যায় মনের ভয়টা তনের বয়সে বেশি হয়ে যায়, এদেরকে বলে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু যারা মজবুত ইমানের মালিক, কুহে টল্লত না টল্লত পুকির পাহাড় নড়ে যাবে আমার ইমান নড়বে না, এমন আস্থাশীলরা এখানে স্টিল থাকবে, এরা মহল্লা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না। কথা কোন ঠিক কিনা? ও মুসলমান, তুমি যদি যেখানে ও প্লেগ দেখা দিছে এখানে তুমি যাও, হাদিসের মধ্যে মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলতেছে তোমার মাধ্যমে দেখা যায় রোগী দেখতে গিয়ে তোমার মাধ্যমে ওই এলাকার রোগ এই এলাকায় ছড়াইবে বেশি। তাহলে তুমি ওই এলাকা যাইতে গেলে কেন? তুমি তোমার মহল্লা থাকো, নতুন এলাকা তুমি যাও না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ঘটনা হযরতে হিজকিল নবীর উম্মতের এই ঘটনা দিয়া বুঝাইতেছেন, শোনো, মৌতের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকলেও মরণ হবে না যদি তোমার হায়াত না ফুরায়, আর মরণ থেকে যতই ফলাও রক্ষা পাইবা না যদি তোমার হায়াত শেষ হয়ে যায়। কথা কোন ঠিক কিনা? হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার ঘটনা এই আয়াতের তাফসীরের মধ্যে মারিফুল কোরআনের মধ্যে এনেছেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার নাম তো আপনারা শুনেছেন। তিনি বীর বিক্রম একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি সবসময় বলতেন, মুসলমান হওয়ার আগে যতটা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছি, পরাজয় কাকে বলে আমি দেখি নাই। ইসলাম আনার পরেও যতটা যুদ্ধ আমি করেছি, আমি খালিদ পরাজয়ের গ্লানি কোনোদিন ভোগ করতে হয় নাই। আমার জীবনে যতটা যুদ্ধ করেছি প্রত্যেকটা যুদ্ধে আমি বিজয় লাভ করেছি। যেরকম সুবহানাল্লাহ। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 50টার উপরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যেরকম সুবহানাল্লাহ। 50টার উপরে যুদ্ধের মধ্যে ইসলাম আনার আগে, ইসলাম আনার পরে কাফেরদের পক্ষে থেকে যুদ্ধ করেছে জীবনে বহু, মুসলমানদের নবীজির পক্ষ হয়েও যুদ্ধ করেছে বহু। ইসলাম আনার আগে পরে প্রায় 50টা যুদ্ধের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ নেতৃত্ব দিয়েছেন, অংশগ্রহণ করেছেন। সেই খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেদিন মারা যাবেন, বিছানায় পড়ে রয়েছেন, কাঁদতেছেন আর বলতেছেন, হায়, মানুষ বলে যুদ্ধে গেলে মানুষ মারা যায়, আমার শরীরের 1 ইঞ্চি জায়গা খালি নাই যেখানে শত্রুর সেনার আঘাত আমার শরীরে গাতে নাই। আমার শরীরে 1 ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা নাই যেখানে শত্রুদের তীর এবং বল্লম এবং বর্ষার আঘাত লাগে নাই, এমন কোন জায়গা ফাঁকা নাই। কিন্তু আমি স্পটে শহীদ হওয়ার ভাগ্য আমার হয় নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমার প্রতি নারাজ না হয়। আমি কেন ঘরে বাড়িতে পড়ে মারা যাচ্ছি আল্লাহ? আমি কেন বিছানায় মারা যাচ্ছি? আমি জীবনে 50 যুদ্ধের মধ্যে শরীক হইলাম, তারপরেও কি ময়দানে আমার শহীদ হওয়ার ভাগ্য নসিব হয় নাই? দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দিও, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ তার সন্তানদেরকে, তার বিবিদেরকে এবং নবীর সাহাবীরা যারা তার পাশে বসা ছিল মৃত্যুর টাইমে, সেই সাইফুল্লাহ যাকে আল্লাহর তরবারি উপাধি দিয়েছিলেন নবী, যেরকম সুবহানাল্লাহ, শেখ খালিদ সাইফুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি বলেছেন, ও নবীর সাহাবীরা, আমার পক্ষ থেকে পয়গাম দুনিয়ার মানুষকে পৌঁছে দিয়ার বলিও, মানুষ যদি মৃত্যুর আগে, আজরাইল আসার আগেই মারা যাইতো, তাহলে আমি সবার আগে মারা যাইতাম। কারণ আমি 50টার কাছাকাছি যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছি। শরীরের মধ্যে 1 ইঞ্চি জায়গা বাকি নাই যেখানে শত্রুদের তীর, বল্লম, বর্ষার আঘাত পড়ে নাই। কিন্তু আল্লাহ আমাকে মৃত্যু দেয় নাই। আজকে বিছানায় শুয়ে মারা যাচ্ছি। আল্লাহ, তুমি আমাকে দুর্ভাগা হতভাগা বানায় না। এতটি যুদ্ধে আমি শরীক হইলাম, তুমি শাহাদাতের মর্যাদা দিলে না। আমার বিছানায় শোয়া তুমি আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে দাও। যেরকম সুবহানাল্লাহ। আর দুনিয়ার মানুষকে বলে দিও, মানুষ যেন মৃত্যুর ভয়ে কোনোদিন পলায়ন না করে, কারণ মৃত্যুর ভয়ে পলাইলেও মানুষ রক্ষা পাবে না। আর যদি মৃত্যু না আসে, মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকলেও মৃত্যু আসবে না যতক্ষণ তার হায়াত না ফুরায়। এই পয়গামের জন্য আমি জ্বলন্ত প্রমাণ, আমি খালিদ বিন ওয়ালিদ। যেরকম সুবহানাল্লাহ। হে মুসলমান, এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াতে কারিমার দ্বারা
বুঝাইতেছে শত্রু যখন মাথা ছাড়া দিয়ে দেয় মাঝে মাঝে শত্রুকে ধাক্কা দিতে হয়, কথা কোন ঠিক কিনা? আল্লাহ কওয়ালা দাফাল্লাহিন নাসা বাযহুম বিবাযিন লাহুদ্দিমাস সাওয়ামিউ ওয়া বিয়াউ ওয়া সালাওয়াতু ওয়া মাসাজিদু ইউযকারু ফিহা ইসমুল্লাহ। আল্লাহ বলেন কতক দল মানুষ দিয়ে যদি কতকরে দমন করা না হতো দুনিয়াতে মসজিদ মন্দির মাদ্রাসা মসজিদ কিছুই থাকতো না। এই জন্য দমন ফিরন দুনিয়াতে থাকবে, সবলরা দমন করবে, সবলরা দুর্বলদের বিচার করবে, এক সবলকে আরেক সবল দিয়ে আল্লাহ দমন করবে। এটা দমন ফিরন দুনিয়া যতদিন আছে দুনিয়া থাকবে। এই জন্য শত্রু যখন মাঝে মাঝে মাথা ছাড়া দিয়ে দেয় তখন জেহাদের একটু দামামা বাজাইতে হয়, জেহাদের হুমকি দিতেই হয়। নারায়ে তাকবীরের হুমকিতে বেঈমানরা ইঁদুরের গর্ত খুঁজে পলায়ন করার জন্য, কথা বল ঠিক কিনা? এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলমানদেরকে অভয় দেওয়ার জন্য, সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মরণকে তোরা এত ডরাস কি লেগে প্রত্যেক লিকুল্লি সেই নাজাল, প্রত্যেকটা মানুষের গলার মধ্যে মরণের গন্ডা বাজায় রাখছি, লিখে রাখছি আমি। ফাইজা জাজালহুম ফালা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। সেই বেঁধে দেওয়ার সময় যখন এসে যাবে তখন আর এক সেকেন্ড পিছাবে না, এক সেকেন্ড আগাবে না। এর আগ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করো, তোমার মরণ কোনোদিন আসবে না টাইম ফুরানোর আগে, কথা কোন ঠিক কিনা? এই কথাটা বোঝানোর জন্যই হযরত হিজকিল নবীর এই ঘটনা এখানে শুনাইছেন। এরপরে আল্লাহ বলতেছেন ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো। ওয়ালামু, এবং মনে রাখবে, জেনে রাখবে, আন্নাল্লাহ সামিউন আলিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা শ্রবণশীল এবং অবগতশীল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যুদ্ধের প্রস্তুতিটা হলো বড় জিনিস। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ময়দানে গেছেন, যুদ্ধ হয় নাই, চলে আসছেন, কিন্তু প্রস্তুতিটা দেখেই হালুয়া টাইট হয়ে গেছে বেঈমানদের, ততক্ষণ ঠিকই না। আল্লাহর হাবিবকে সংবাদ দেওয়া হলো, আল্লাহর হাবিবকে সংবাদ দেওয়া হলো যে 40,000 সৈন্য আইতেছে রোম থেকে, ইতালি থেকে। তোমরা মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করে সাহস বেড়ে গেছে না মুহাম্মদ? মক্কার আবু জেহেল উতবা সাইবারা যুদ্ধ কি বুঝে, এদেরকে পরাজিত করে তোমরা খুব হুঙ্কার মারো, আমাদের সাথে যে যুদ্ধ করে দেখো নাই, আসতেছি আমরা, চিঠি পাঠাইছি। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর হাবিব কো দেখো তারা কতটুকু আইছে। শের খোদা আলী একা কোরআ নিয়া পিছন দিয়ে গোলাম বসায়া মদিনার থেকে 20 দিনের পর তবুক গেছে। তবুকে যায় দেখে হ্যাঁ 5,000 সৈন্য আইসে গেছে অলরেডি ইটালি থেকে, আর 35,000 সৈন্য পিছনে আসতেছে। হযরত আলী কয় আপনাদের সেনা প্রধানকে, কয় স্যার বিশ্রাম করতেছে ব্যারাকের ভিতরে। কয় ডাকেন ওনাকে, ডাকেন ওনাকে। আমি সাধারণ সিপাহীর সাথে কোনো কথা বলি না, আমার নাম শের খোদা আলী। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন তো শত্রু শিবিরে কম্পন তলিয়ে গেছে। একটা যুবক মাত্র তীর আর ধনুক বুকের মধ্যে, তার এত বড় সাহস। এই বেটা যেটা বলছি ডাক, জলদি ডাক, কমান্ডার ডাক। কমান্ডার স্যার তো ঘুমায়, ডাকা যাবে না, তো ডাকতে হবে, ডেকে নিয়ে আসে। কমান্ডার চোখ কষলে ঘুম থেকে ওঠে। আপনি কে? কে বলার দরকার নাই। আপনারা কারা? আমরা নাহনু আহলু রোম, আমরা রোমাঞ্চ সেনা। আইনা তুরিদুন, কোথায় যাবেন? মদিনা। মদিনা যাবে কেন? মদিনায় শুনেছি নতুন নবীর আগমন ঘটেছে, তিনি নাকি নতুন ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছেন। এই জন্য আমাদের ইটালির বাদশা 40,000 সৈন্যের বেতন বোনাস অ্যাডভান্স দিয়া এক বছরের জন্য আগে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। 1 বছরের অগ্রিম বেতন। বিবি বাচ্চার থেকে চির বিদায় নিয়ে আয়া দাবি দুবা ছাড়াই আমাদেরকে পাঠাইছে। আমরা 5,000 এখানে চলে এসেছি, 35,000 পিছনে আছে। আল্লাহ। শের খোদা আলী কয় আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা মদিনায় যাবেন না, কি করবেন? মদিনায় নবী এবং নবী সাহাবীদেরকে মদিনা চারদিকে ঘেরাব করে হত্যা করে ইসলাম নামক ধর্মের নিশানা দুনিয়া থেকে মুছে ফেলবো। জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ। আলী কয় মাশাআল্লাহ, পারলে তো করবেন, নিয়ে তো আমার টেনশন নাই, এটা যার ধর্ম হে রক্ষা করার দায়িত্ব তার। আমি যেটার জন্য এসেছি সেটি হলো, তাহলে আপনারা মদিনা যাচ্ছেন তাই না? আচ্ছা আপনাদের কাছে আমার 2টি প্রশ্ন। 1 নম্বর প্রশ্ন হলো মদিনায় কি এর পূর্বে আপনারা গিয়েছেন? কয় না আমরা যাই নাই। তাহলে আপনারা ইটালির মানুষ মদিনার আগে যান নাই? কয় না আমরা যাই নাই। আলী কয় সর্বনাশ, মদিনায় যান নাই সেখানে যাবেন? মদিনার গলিগুলি এত বাঁকা যে ঢোকার পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার তো বিশ্বাস আপনারা যাবেন ঠিক, কিন্তু একটা সৈন্য ফিরে আসতে পারবেন না, সব কয়টাকে নবী সাহাবীরা খেয়ে ফেলবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই আমাদের সাথে রাহাবর আছে, অসুবিধা হবে না, আমরা আমাদেরকে চিনে নিবে। মদিনার লোকে আমাদেরকে এই পর্যন্ত আগায় আনছে, বাকি পটটুকু ওনারা রাহাবরি করবেন। মদিনার কিছু মুনাফিকরা চলে গেছিল ইটালি, পরে আগে যে আগায় নিয়ে আসছে। আলী কয় আচ্ছা তাহলে 2 নম্বর প্রশ্ন, আপনাদের সৈন্য সংখ্যা কত? আলী বলেন আমাদের সৈন্য সংখ্যাতে কি করবেন? আমরা তো সংখ্যা বিশ্বাসী নই, আমরা 313 জন হইয়া বদরে 1000-এর মোকাবেলা করছি। সুবহানাল্লাহ।
আমরা 1000 হয়ে উহুদে 3000-এর মোকাবেলা করছি, 3000 হয়ে খন্দকে 10,000-এর মোকাবেলা করছি। যেরকম সুবহানাল্লাহ। আমরা 10 গুণ বেশির সাথে মোকাবেলা করার অভ্যাস আছে। আমরা সংখ্যায় বিশ্বাসী নই, আমরা আল্লাহর সাহায্যে বিশ্বাসী। যেরকম সুবহানাল্লাহ। আমরা আল্লাহর সাহায্যে বিশ্বাসী। যেরকম সুবহানাল্লাহ। হযরত আলী যখন হুঙ্কার দিল, এখন কমান্ডার তাহলে আপনি আমাদের 2টা প্রশ্ন করলেন, আমরাও আপনাকে 2টা প্রশ্ন করতে চাই, বলবেন? হ্যাঁ বলবো। আচ্ছা, আপনাদের মদিনায় আপনাদের সৈন্য সংখ্যা কত? আলী বললেন, আমাদের সৈন্য সংখ্যা আপনাদের কত? আমাদের তো 40,000। হ্যাঁ, আমাদের ওরকম সৈন্য সংখ্যা নাই, 40,000 মানুষের বসবাস মদিনায় নাই। তবে আমরা সংখ্যায় বিশ্বাসী নই, তো এই জন্য সংখ্যা যাই হোক না কেন, আল্লাহর সাহায্য থাকলে কোনো পরাশক্তি আমাদের সামনে দাঁড়াইতে পারবে না, দোয়ার সাথে উড়িয়ে দিব। যেরকম সুবহানাল্লাহ। যখন এই কথা বলার পরে আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা তাহলে আপনাদের কাছে এমন আধুনিক কি অস্ত্র আছে যা দিয়া সেই পৃথিবীর পরাশক্তি রোম পারস্য, তখন তো পরাশক্তি, এখন মার্কিন পরাশক্তি, তখন তো রোম পারস্য পরাশক্তি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি রোমের সাথে মোকাবেলা করবে, হে যুবক এমন কি শক্তি তোমাদের আছে? শেরে খোদা আলী বলে, আপনাদের কাছে যা আছে আমাদের কাছে হয়তো তা নেই, তবে এই কথা মনে রাখো রোমাঞ্চ সেনারা, আমাদের প্রত্যেকটা সৈনিকের বুকের মধ্যে এমন মাইন পোতা আছে, ইমানের মাইন। একটা মাইন যদি ময়দানে ভ্রষ্ট হয়, তাহলে একটা সেনা সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না, জায়গায় সব সৈন্য মারা যাবে। যেরকম সুবহানাল্লাহ। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন হুঙ্কার দিয়ে দিলেন, এখন কমান্ডার বলতেছে, বাবা তাহলে তুমি কোন দলের লোক? তোমার বাড়ি কই? আমি কোন দলের, এটা তো বলে লাভ নাই, মদিনায় আইসেন, ময়দানে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। যেরকম সুবহানাল্লাহ। ময়দানে এসেন, ময়দানে আসলে দেখা হবে, এখন কোন দলের লোক বলে লাভ নাই। ও বন্ধু, হযরত শের খোদা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডাক দিয়ে কয়, আলী তোদের সংখ্যাও নাই, আমাদের অস্ত্রও নাই, তাহলে কি দিয়ে আমাদের মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়েছো তুমি বলো? আলী কয়, আপনারা এখানে কয়জন? 5,000, বাকি পিছনে কত? 35,000 আসতেছে। আলী কয়, আল্লাহ আমারে 2টি হাত দান করেছেন, আল্লাহ আমাকে 2টি হাত দান করেছেন, যদি তরবারি ভেঙে না যায়, ডাল যদি বেঈমানি না করে, 5,000 সৈন্যের মোকাবেলার জন্য আলীর একটা হাতেই যথেষ্ট। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আমাকে শেরে খোদা, খোদার সিংহ ঘোষণা করেছেন, সুতরাং আলী পরোয়া করে না, ময়দানে আইসেন, দেখা হবে। আলী কাকে বলে? আমার নাম আলী। আল্লাহু আকবার। কমান্ডার কয়, যুবক তোমার বয়স কত? আলী বলেন, হিসাব নাই, হয়তো 25-26 বছর বয়স হতে পারে। 7 বছর বয়সে মুসলমান হয়েছিলাম, বাড়ি আমার মক্কায়, এরপরে 13 বছর মক্কায় ছিলাম, এরপরে মদিনায় যে 8 বছর থেকে এসেছি। এখন বর্তমানে আমি এই তবুকের ময়দানে আছি, জানি না কয়দিন দুনিয়াতে বাঁচবো, তবে আল্লাহ ছাড়া আলী কাউকে ডরা নেই, এটাই পরিষ্কার কথা। ময়দানে আইসেন, আমি কে জানান দিব, তবে 5,000-এর মোকাবেলার জন্য 2টি হাত লাগবে না, একটা হাতে যথেষ্ট। সুবহানাল্লাহ। হযরত আলী যখন এই ডায়লগ মারলো, সেনা কমান্ডার ডাক দেখো, তোরা যাইলে যা, আমি যাবো না। আল্লাহু আকবার। সৈন্যদেরকে তোরা চাইলে যা, আমি আর এক কদম মদিনার দিকে পারবো না। দেখছস নি, এই 22 বছরের একটা ভোলা ডায়লগটা মারলো, দেখলেনি? এরা যদি 50টা একত্রিত হয়, তাহলে 40,000 সাবায় খাই লাইব, গিলে লাইব, সুতরাং যাওয়া যাবে না। এখান থেকে ওয়ারলেস করছে, তোরা আইস না, আমরাও আর সামনে যাবো না। এখান থেকে আবার পিছপা হয়ে ইটালির সঙ্গে ইটালিতে ফিরে যায়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনায় যায় বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সংবাদ তো সত্যই, ওনারা এই পর্যন্ত এসেছেন, পৌঁছে গিয়েছেন, কথা সত্য, তো বাদ বাকি যে হুমকি আমি দিয়ে আইছি, কলিজাত ভয় থাকলে জীবন হয়তো না। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর হাবিব কোন না আসার তো সম্ভাবনা বেশি, কিন্তু যদি এসে যায় প্রস্তুতি নিয়ে রাখাটা ভালো, এই জন্য প্রস্তুতি নেও। তারপর আল্লাহর হাবিব 28,000 সাহাবী নিয়ে প্রস্তুতি সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন তবুকের ময়দানে। আল্লাহ নবী সেই ময়দানে 3 দিন অবস্থান করেছিলেন, কিন্তু ওদের কোনো ফাত্তা ছিল না, এর আগেই লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে। যেরকম সুবহানাল্লাহ। এই যে যুদ্ধ অনেক সময় ময়দানে করা লাগে না, যুদ্ধ অনেক সময় ময়দানে করা লাগে না, খালি হুমকিটা দিলেই চলে, কথা কোন ঠিক না? এই যে বাতেল বুতেল মাঝে মাঝে একটু সারা মাথা সারা টারা দেয়, তাল্লা সুল্লা টুল্লা কিছু দেয়, ঠিক না? যেই মাত্র শুনে যে ফলটনে কিছু হুজুর বাইরে মিছিল হয়ে গেছে, তুই মানে আস্তে করে ঠান্ডা হয়ে গেছে, সরকারও রশি টান দিয়ে ধরে, আর নাস্তিক বেঈমানরা আস্তে করে গর্তে লুকায় পড়ে, কথা কোন ঠিক না? এই জন্য ডাইরেক্ট স্পটে যুদ্ধ করা লাগে না। তো মুসলমানদের ঈমানের একটা স্লোগান, খালি নারায়ে তাকবীর একটা স্লোগান দিলে এমনি তো বেঈমানদের ঘর বাড়ি তরতর করে কাঁপতে থাকে, কথা কোন ঠিক না?
এই জন্য আল্লাহ তাআলা অভয় দেখান, আরে হিজকিলের উম্মত আমাকে না বলে চলে গিয়েছিল, গুহায় আত্মগোপন করেছিল, বাঁচতে পেরেছে, আমি তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে দিছি। আমার নবী যদি না কাঁদতো এরা জীবনে বাঁচতে পারতো না। তারপরও তাদের যতদিন তারা বেঁচে ছিল এতদিন মৃত্যুর আসর তাদের কপালে কাপড় চোপড়ের মাধ্যমে রেখে দিয়েছি। প্রমাণ করেছে এই কথা, মৃত্যুর থেকে পালিয়েও কেউ বাঁচতে পারে না, আর মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকলেও হায়াত যদি না ফুরায় মানুষ মরে না। কথা কোন ঠিক না? বহু বীর বিক্রম মুক্তিযোদ্ধারা দেশে মুক্তিযোদ্ধারা জিহাদ করেছিল হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে, বহু টার্গেট নিশানা করেছিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনী, তারা মরে নাই, আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করেছেন। কথা ঠিক না? এখনো তারা বহু বেঁচে আছেন, বহু শাহাদত বরণ করেছেন, বহু মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে আছেন। ময়দানে গেলেই শুধু মানুষ মারা যায় এটা নয়, মুক্তিযুদ্ধের খেতাব লাভ করে আজকে কি সম্মানের আসন তারা গ্রহণ করেছেন। চিরদিন সেই পরিবারগুলোর পক্ষ জন্য সরকার বাহাদুররা কি সুন্দর রেশনের ব্যবস্থা, মাসিক ব্যবস্থা চালু রাখছেন। কথা ঠিক না? আলাদা একটা সম্মান, ওনাদের আলাদা একটা রেঞ্জ। ও মুসলমান, এইটাই তো জিহাদ। দেশ রক্ষার জন্য, ঈমান রক্ষার জন্য, ধর্ম রক্ষা করার জন্য যখন হুমকি হয়ে দাঁড়ায় মাঝে মাঝে পাল্টা হুমকি দেওয়া, এটাই বড় জিহাদ। আফজলুল জিহাদু কালিমাতু হাক্কিন ইনদা সুলতানিন জাইন। রাসূলুল্লাহ সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো সত্য কথা বুক ফুলিয়ে বলা, এটাই তো জিহাদ। খালি তরবারি নিয়ে বেঈমানকে কুবানি শুধু জিহাদ নয়, সত্য কথা মানুষের সামনে সাহসের সাথে বলা, এটাই বড় জিহাদ। কথা ঠিক কি না? এজন্য আল্লাহ ডাক দিয়া কয়, ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ ওয়ালামু আন্নাল্লাহ সামিউন আলিম। আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করো, মনে রেখো আল্লাহ কিন্তু শুনেন, আল্লাহ কিন্তু জানেন। মান যাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহ কারদান হাসানা ফায়ুযাইফা লাহু আযাফান কাসীরা। আল্লাহ বলেন, কে রয়েছো আমি আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিবা, কে রয়েছে আমাকে করদে হাসানা দিবা, মনে রাখো আমি তোমাকে দ্বিগুণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিব। আল্লাহু আকবার। আমার দ্বীন রক্ষা করার জন্য যুদ্ধের কথা যখন বলছেন তখন এই প্রশ্ন আসবে, যুদ্ধের সরঞ্জাম লাগবে। এই যে তালেবানরা বিজয় লাভ করছে এমনি নয়, শুধু তসবিহ জপে নয়, তাদের কাছে মর্টার ছিল, তারাও মর্টার ব্যবহার করছে। কথা ঠিক কিনা? তাদের কাছে বোমারও বিমান ছিল, আমেরিকার কাছে, ওদের কাছে বোমারও বিমান না থাকলেও বিমান ধ্বংসের কামান ছিল। কথা ঠিক কিনা? টুস করে পাহাড়ের ফাঁক থেকে মারছে, ওরা টাস করে পড়ে গেছে, কয়েকটা বিমান ফালায় দিছে, অন্তরের মধ্যে কাঁপ তরিয়ে গেছে। বেঈমান পরাশক্তিরা নাকে খত দিয়ে আফগানিস্তান থেকে পলাইতে বাধ্য হয়েছে। কথা ঠিক কিনা? এই জন্য লাগবে অর্থ, লাগবে অর্থ লাগবে। এই জন্য আল্লাহ পর সাথে সাথেই বলতেছেন, কে রয়েছে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনে চাঁদা উঠাইবে, চাঁদা দিতে হবে। কথা ঠিক কিনা? আল্লাহ মাইয়ুকরিদুল্লাহ মান যাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহ, কে রয়েছে আল্লাহকে ধার দিবে, কারদান হাসানা, কারজে হাসানা। আমি ফকির নই তোমাদের থেকে ধার নিয়া আমি খাবো আমার জন্য নয়, বরং ফায়ুযাইফাহু লাহু আযাফান কাসীরা, আমি সেটাকে দ্বিগুণ বহুগুণ বাড়িয়ে তোমাকে দিয়ে দিব। আমার দরকার নাই, তুমি ইজ্জতের সাথে বাঁচার প্রশ্নে তোমার পিছনেই খরচ করা হবে, ধনীর থেকে নিয়ে গরিবরে বন্টন করা হবে, এটাই আমি আল্লাহকে খরচ দেওয়া হবে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। হাসরের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাদিসের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ রাব্বুল ময়দানে হাসরে বলবেন, বান্দা আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে তোমার কাছে গিয়েছিলাম, এক মুঠ ভাতের জন্য কত আহাজারি করেছিলাম, তুমি আমাকে দাওনি। আমি অত্যন্ত তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এক গ্লাস পানির জন্য গিয়েছিলাম, তুমি আমাকে দাও নাই। আমি বস্ত্রহীন অবস্থায় উলঙ্গ, পরনে কোনো কাপড় নাই, লজ্জা সতর ঢাকার মতো একটা কাপড়ের জন্য তোমার কাছে গিয়েছিলাম, তুমি দাওনি। আজকে বলো তো, আমি খাবার না দিলে কে তোমাকে খাবার দিবে? আমি পানি না দিলে আজকে ময়দানে আসলে কে পানি দিবে? আমি কাপড় না দিলে তোমাদের উপায় কি হবে? কে কাপড় দিবে তোমাদেরকে? বান্দা বলবে, আল্লাহ এটা আবার কবে আমগো বাড়িতে গিয়েছিলেন বাতের জন্য, পানির জন্য, কাপড়ের জন্য, এটা তো আমার মনে পড়ে না। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন, বান্দা আমি যাই নাই, আমি এক লোকরে ভাঙ্গা বাসন দিয়ে তোমার দুয়ারে পাঠাইছিলাম। সুবহানাল্লাহ। যা বলছে, খালা, খালু, জাহাঙ্গীর তালুকদার, আহমদ স্যার, অমুক এমপি সাহেব, মেয়র সাহেব, অমুক সাহেব, অমুক সাহেব, দেন আমার ভিক্ষা দেন, আমার খয়রাত দেন, 10টা টাকা দেন। আমি পাঠাইছিলাম, প্রতিনিধি পাঠানো নিজে যাওয়া এক কথাই। কথা কোন ঠিক কিনা? এমপি সাহেব যদি বলে যাও তো, যা আমার কথা বলো তো, এই 10টা চা পাঠাইতে বলো তো, পরে যদি কয় না স্যার নিজে না এলে দিব না, ওই এই দোকানদারিকে এনে করতে দেওয়া হবে ওকে। স্যার পিয়ন পাঠানো, স্যার নিজে যাওয়া। কথা কোন ঠিক কিনা? হেড স্যারে বলছে, হেডমাস্টারে বলছে, এই পিয়ন যাও 10টা চা নিয়ে আসো, স্যার বিল আমার কথা বলো। এরপরে কি আর কোনো কথা আছে? স্যার পিয়ন যাওয়া, ছাড় যাওয়া, হেডমাস্টার যাওয়া, একই কথা। কথা ঠিক কিনা? আল্লাহ বলে, তোমাকে ধনী বানিয়েছি, আরেকজনকে আমি গরিব বানিয়েছি। তোমাকে বিলাসবহুল বাড়ি গাড়ি দিয়েছি, কাপড় চোপড় অভাব নাই,
দান চাউলের অভাব নাই, খাবারের অভাব নাই, হিন্দার অভাব নাই। আরেকজনকে দিন এনে দিন খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি, করোনার কারণে দুর্দশায় পড়েছে, তোমার দুয়ারে আমি পাঠিয়েছি, তুমি তাকে দিতে হবে। বিনিময় কি হবে? কি হবে? আমি দ্বিগুণ বহু গুণ আমি আল্লাহ তোমার জন্য বাড়ায় দেব। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু ইয়াকবিজু, মনে রাখো আল্লাহ সংকীর্ণ করে মানুষের জীবন, ওয়া ইয়াবসুতু, আল্লাহ প্রশস্ত করে মানুষের জীবন। আল্লাহ বলেন আল্লাহু ইয়াকবিজু, আমি আল্লাহ সংকীর্ণ করি তোমার জীবন, পয়সা কমায় আমি, স্বাস্থ্য কমায় আমি, দুর্বল করে আমি, সংকীর্ণ করে আমি, ওয়া ইয়াবসুতু, আমি পয়সাওয়ালা বানাই, আমি সম্মানিত করি, আমি চেয়ার দান করি, আমি কাপড় চোপড় দান করি, খানা পয়সা দান করি, সুখ শান্তি দান করি, সুখের জীবন আমি দেই, সুস্বাস্থ্য আমি দেই। স্বাস্থ্য আমার হাতে, দুর্বলতা আমার হাতে, ইজ্জত আমার হাতে, অসম্মান আমার হাতে, অপমান আমার হাতে, রাজ্য আমার হাতে, বিরাজ্য আমি আল্লাহর হাতে। কথা কোন ঠিক কিনা? আল্লাহকে দিও, কার্পণ্যতা করিও না। আল্লাহু ইয়াকবিজু ওয়া ইয়াবসুতু, আল্লাহ সংকীর্ণ করেন জীবন যারা চান, ওয়া ইয়াবসুতু, প্রশস্ত করেন যারা চান, ওয়া ইলাইহি তুরজাউন, সংকীর্ণ জীবন নিয়ে হায়াত কাটাও আর প্রশস্ত জীবন নিয়ে হায়াত কাটাও, হায়াত কিন্তু ফুরিয়ে যাবে। ওয়া ইলাইহি তুরজাউন, তার দিকে এই সকলকে প্রত্যাবর্তন করা লাগবে। কথা কোন ঠিক না? 22 তলাওয়ালা মনে করিও না এ 22 তলা আমি চিরদিন থেকে যাব। 22 তলাওয়ালা মনে করিও না আমাকে সারা জীবন 22 তলায় থাকতে হবে। দুনিয়ার 22 তলা 22 তলা নয়, দুনিয়ার 5 তলা 5 তলা নয়, আসল 22 তলা 5 তলা হবে পরকালে। কথা কোন ঠিক কিনা? এইজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আল্লাহু ইয়াকবিজু ওয়া ইয়াবসুতু ওয়া ইলাইহি তুরজাউন, আল্লাহ জীবনকে প্রশস্ত করেন, আল্লাহ সংকীর্ণ করেন, আল্লাহর দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করা লাগবে। এই জন্য দুনিয়ার সয় সম্পত্তির উপরে তোমার কোনো আস্থা রেখে কোনো লাভ নাই, কারণ তোমার যৌবন, তোমার অর্থ, তোমার বিত্ত, তোমার মত্তা, তোমার লাঠি, তোমার বল, এগুলো একটাও থাকবে না। কথা কোন ঠিক কিনা? আল্লাহ কো মা ইনদাকুম ইয়ানফাদ, তোমার কাছে যা আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। ওয়া মা ইনদাল্লাহি বাক, আমি আল্লাহর কাছে যা আছে চিরকাল থাকবে। কথা কোন ঠিক কিনা? আল্লাহ বলেন কুল্লু শাইইন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহাম, সব ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু আমি থাকবো। কথা কোন ঠিক কিনা? কুল্লু শাইইন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহা, সব ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু আমি আল্লাহর অস্তিত্ব থাকবে। আল্লাহ কা কুল্লু মান আলাইহা ফান ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম, জমিনে যা আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধু থাকবে তোমার রবের সত্তা, যুল জালাল যিনি মহিমাময়, ওয়াল ইকরাম যিনি মহানুভব, মহানুভব মহিমাময় আল্লাহ থাকবে, আর কিছু থাকবে না। কথা কোন ঠিক কিনা? এইজন্য আল্লাহ ডাক দিয়ে কয় আল্লাহু ইয়াকবিজু ওয়া ইয়াবসুতু ওয়া ইলাইহি তুরজাউন, আল্লাহ প্রশস্ত করেন, আল্লাহ সংকীর্ণ করেন, আল্লাহর দিকে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া লাগবে। আলাম তারা ইলাল মালা মিন বনি ইসরাইল মিন বাদি মূসা ইয ক্বালু লিনাবিয়্যিল্লাহুম আবাস লানা মালিকান নুকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ ক্বালা হাল আসাইতুম ইন কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল আল্লা তুকাতিলু ক্বালু ওয়া লানা আল্লা নুকাতিলা ফি সাবিলিল্লাহ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر.